जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव विषयटी पढ़िबा। पूर्वरु आमे माने अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय कविता आशो उत्कलिय रो आलोचना वीडियो एवं प्रश्न उत्तर वीडियो आनी सारिचे। सेटा हम यूट्यूब चैनल अपलोड हे जाईछि, जो माने देखि नाहंती दया करी जाई देखि नेबे। एटा द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव। विहंग विप्लव गल्पर गाल्पिक हेउचंती महापात्र नीलमणि साहू। ए होउची तांकर फोटो चित्र। ये हेउचंती महापात्र नीलमणि साहू। गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू। जन्म तांकर 1962 डिसेंबर 22 तारीख। जन्म स्थान नियाली कटक। पिता महापात्र वीरबर साहू, माता राधिका देवी। अन्य कृति मिछ बाघ, सुमित्रार हस, विष्णु माया, अंधार रातिर सूर्य, आकाश ओ पाताल, अभिशप्त गंधर्व। श्रीयुक्त साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित। एई गल्परे गाल्पिक पशु पक्षीक वक्तव्य माध्यम रे सामाजिक जीवनर वास्तव चित्र को उपस्थापन करिसंती। पशु पक्षीक चरित्र माध्यम रे सामाजिक जीवन रे घटुथिबा घटना गुडी को वर्णना करबा को चेष्टा करिसंती। तो चलंतु समय डेरी न करी देखिबा आजिर एई गल्प विहंग विप्लव। थर थर करी तीनी थर आंब गछर डाଳରେ बसा बांधिलाणी हळदी बसंत। मात्र तीनी थर जाक बुढ़ा माଙ୍କड़ सेही डाଳରେ डेई ता बसाकू भांगी देउछि। हळदी बसंतर बसाकू बुढ़ा माଙ୍କड़ भांगी देउछि। तीनी थर आंब गछर डाଳରେ से बसा बांधि सारलाणी, किंतु बुढ़ा माଙ୍କड़टी सेई डाଳରେ डेई डेई तार बसाकू भांगी देउछि। जेते काकुति मिनती हेले, जेते अनुनय विनय हेले, जेते अनुरोध करी कहिले मध्य बुढ़ा माଙ୍କड़ ता कथा शुणिबाकू नाही। माँ हळदी बसंत मुंडरे चिंता पड़ुछि। बसंत ऋतु आउ बा केते दिन रहिबो। माँ हळदी बसंत चिंता करुछि। बसंत ऋतुर समय सरी आसिलाणी। साहाड़ा गछ मानंकरे फूल कसी धरिलाणी। साहाड़ा गछ गुड़ाकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन परे पाची हळदी गुरुगुरु दिसिबो। फूल कसी गुड़ाक हळदी गुरुगुरु दिसिबो। बुद्धा मानंकरे सगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। अच्छा, बुद्धा मानंकरे कोउ कोली पाचिबो? सगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। सेते बेलकू जदी छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना सेमानंक कुनी कुनी थंटरे एई सबु मिठा पाचिला कोली आधार देबो। अर्थात एई मिठा पाचिला कोली को तार छुआ माने खाइबे एवं चंचल चंचल बढ़ी जिबे। खाद्य खाई शीघ्र शीघ्र छुआ माने बड़ हेई जिबे। किए भाबुची ए कथा? माँ हळदी बसंत। किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखई दउ नाही। बसाकू सबु बसाकू खोजी खोजी नष्ट कर देउछि, भांगी देउछि बुढ़ा मांकड़। आउ जदी गच्छ नाही, गच्छ अछि बसा नाही, जदी पक्षीर बसा नाही, से अंडा देबो केबे? आउ छुआ फुटिबे केबे? कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु पुरुष हळदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हळदी बसंत पाखे बसिला। तार हळदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिसुथिला, सते जेमती खरारे झाउली जाइथिला। कहिला, बुझिल, आख पाखर आउ कोउ गच्छ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु गच्छरे बसा बांधी अंडा देई सारलेणी। केतेक अंडा उषुमौचंती। आउ कोनोसी आख पाखर कोनोसी गच्छ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु बसा बांधी अंडा देई सारलेणी। केतेक अंडा उषुमौचंती, आउ केतेकंकर छुआ फुटी बाहरिलेणी। आमे एबे कोन करिबा? एई कथाटा पुरुष हळदी बसंत स्त्री हळदी बसंत को कहिला। माँ हळदी बसंत दुखरे कांदी पकेइला। कांदी कांदी कहला, से नियागिला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिबा पई कोन एठी केही नाहांती? नियागिला बोली एठी काको कहिछि? बुढ़ा मांकड़ को। कारण से तांकर बसा बारंबार भांगी दउछि। का का का
ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କୁଆ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୋଉମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କୁଆ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେ ମାନେ ବଡ ଭୀରୁ। ମାନେ ଭୀରୁ କିଏ? ବୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭୀରୁ, ଯେ ଡରୁକୁରା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହୁଁ? ଆମେ କାଉ ମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ପାରୁନାହୁଁ। କାଉ କହୁଛି, ଡାମରା କାଉ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କାଉ ଜାତି କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେବେ ହେଲେ ସହୁନା। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ନଖରେ ତାକୁ ଖୁମ୍ପି ପକଉ ଏବଂ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ପକଉ ଆଉ ନଖରେ ତାକୁ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ। ବିଦାରି ମାନେ ପିଲେ ମାନେ କଣ? ରାମ୍ପି। ବିଦାରି ମାନେ ରାମ୍ପି। ତାକୁ ରାମ୍ପି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ, ତାର ରହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ କରିଦଉ। କାଉ ମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କାଉ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, କାଉ ଦଳ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମିଶି ବଡ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡେନି। କାଉ କହୁଛି ଏଠି, ତମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହୁଛି, ତମେ ମାନେ ବଡ ଭୀରୁ, ଡରୁକୁରା, ତମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ପକଉ, ନଖରେ ତାକୁ ରାମ୍ପି ପକେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ। ତେଣୁ ଡରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟାଣୁଆ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିବେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। କୋଉମାନେ? କାଉ ଦଳ। ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କାଉ ବସାର କିଛି କରେନି, ତାଙ୍କ ବସାର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ମାଡେନି। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଜାତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର କାମ କଣ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବେ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କହିଛି, ଆମେ ମାନେ କାଉ ମାନଙ୍କ ପରି ଲଢୁଆ ଜାତି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କାଉ ତାହାର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲେଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର କଚେବାର ମାନେ ଭଲ ସମୟ, ଭଲ ଦିନ। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଏବେ ଭଲ ମିଳୁଥିବେ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତ ପାଉନି। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡେ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଗା ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ। ତମର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିଦେଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କଣ ଅଛି କହିଲ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ଶିଳ୍ପୀ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶିଳ୍ପୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚିଛି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ବୃଥା, ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ
करे ना, निजकु बड़ धार्मिक व्यक्ति बोली सबुबेले परिचय देई बुले। बगर स्वभाव केमती ना काहा सहित एते मिसी पारे ना, निजकु सबुबेले धार्मिक व्यक्ति बोली परिचय दिए। किंतु शुआ कहे बग मस्त बड़ ठक एवं स्वार्थपर। किए कहे बग मस्त बड़ ठक एवं स्वार्थपर? शुआ कुहे। शुआ कहुची बग होउची मस्त बड़ ठक एवं स्वार्थपर। पानी कुआ सिना बुड़ी बुड़ी माछ खाए, बग किंतु ध्यान कला भଳି बसिथिବ। किए बुड़ी बुड़ी माछ खाए? पानी कुआ बुड़ी बुड़ी माछ खाए। बग किंतु ध्यान कला भଳି बसिथिବ, हेले असल रे छकी थिବ। मीनटिए केतेबेले मुंड टेकुची। मीन माने पिले माने कोन? माछ। किंतु सारी कहे बग टिकिए गोरा बोली ता मनरे बड़ गर्व। कला ओ अन्य रंगर चढ़ई मानंकु से घृणा करे। कला एवं अन्य रंगर चढ़ई मानंकु किए घृणा करे? बग घृणा करे। ए कथा किए कहिला? सारी कहिला। काउ कला, तेणु बग ताकु पाखकु पुराए नाही। पक्षी जगतर श्रेष्ठ स्वर शिल्पी कोइलीर रंग कला बोली ताकु मध्य बग आदौ खातिर करेनी, ताकु मध्य मानेनी। पक्षी जगतर श्रेष्ठ स्वर शिल्पी कोइली। पक्षी जगतर श्रेष्ठ स्वर शिल्पी किए? कोइली। तार रंग कला बोली बग मध्य ताकु खातिर करेनी। ता मनरे कला गोरा भेदभाव खूब बेसी। एठी कला गोरा भेदभावर कथा कुहा जाईची। बग काहाकु मनकु आनेनी, कारण तार रंग गोरा। अन्य मानकु से पसंद करे नाही। काऊ एते बड़ पार्टी रे कथा कहूथुबा सुनी बग आउ सही पारला नाही। से उद्धत कंठरे विद्रूप करी कहिला, कक कक कक। ए मूर्ख कला काऊ, बेसी गुड़ाए राउ राउ होनी। शिल्पी मानंक पाई तोर हृदय केबेठारु एते व्याकुल हैला? एई हळदी बसंत कोइली आदि शिल्पी मानंक पाई मोर तिलार्धे हेले दया नाही। एमाने हेले विदेशी। वर्ष जाक एमाने कोउठी थांती? एमाने जन्मभूमिर खरा सहिबे नाही, वर्षा सहिबे नाही, शीत सहिबे नाही। एई बसंत ऋतु आसिले दळ दळ होई आसी नाना ढंग देखाई आम आहार उपरे भाग बसेइबे। एमानंकर भला जन्मभूमि प्रति ममता अछि? ए कथा किए कहूची? बग। बग विरुद्धरे जेतेबेले समस्ते कहिले सेतेबेले बग आउ सही पारलानी। निजे उड़ी आसी काउर कथा उपरे कथा कहिला जे शिल्पी मानक पाई तो हृदय रे एते दया केबेठु आसिला म? हळदी बसंत कोइली एमाने होउचंती विदेशी पक्षी। एमाने वर्ष जाक कोउठी थांती के जानी? जन्मभूमिर खरा वर्षा शीत सही पारंतिनी, तेणु एमाने अन्य जगह को चली आसंती। निज सुविधा समय रे सुविधा स्थान रे रुहंती। बसंत ऋतु आसिले दळ दळ होई नाना ढंग देखेई एमाने बग मानंकर एवं अन्य पक्षी मानंकर भाग उपरे भाग बसांती। एमानंकर जन्मभूमि प्रति कौनसी ममता नाही बोली बग तार जुक्ति रखिला। हळदी बसंत बगर एई अपवाद रे भारी दुखित होला, टिकिए रागी गला मध्य। तथापि तार स्वभाव सुलभ मधुर गलारे कहिला, देख एते कथा हेला परे भी हळदी बसंतर स्वर होउची मधुर। तार स्वभाव सुलभ, तार गुण होउची से कोमल कथा कहिबो। कहिला, कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु। देख भाई भग, आमे हेलु शिल्पी, समग्र वसुधा होउची हमर जन्मभूमि। जन्मभूमि कथा कहि तू हमकु अलगा करी देनी। एई सारा पृथ्वी होउची हमर जन्मभूमि। आमे काहाकु पर भाबुनु, समस्ते हमर निजर। किंतु काऊ को एते कोळेई करी कथा कहि आसेनी। पिले माने देख गाल्पिक केमती अति सुंदर, जेमती सामाजिक जीवनर चलनी, जेमती गाँर कथा घरर कथा सेई भली कथा एठी उल्लेख करिसेंती। सेइथि पई त एमाने कवि, एमाने लेखक, एमाने गाल्पिक, एमाने वास्तव चित्र को रखि देई पारंती। निर्जीव एवं बाक शून्य चलन शून्य वस्तु रे भी चलता भरी दियंती, कथा भरी दियंती, शब्द भरी दियंती। काऊ को एते कोळेई कहि आसेनी। काऊ एते कोमल कथा कहेनी। से कर्कश भाव रे बग को भर्त्सना करी कहिला। पिले माने भर्त्सना कहिले कोन? गाली करिबा, निंदा करिबा। गाली करी निंदा करी कहिला, तुमे अति स्वार्थपर, तुमे अति स्वार्थपर, केवल निजर स्वार्थ देख, असामाजिक, तुमे सामाजिक नुह, सोशियल
ନୁହଁ ତମେ ମାନେ ସମାଜରୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ପଡିଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଅସୁବିଧା ପଡିଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ହେଇକି ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା କଣ? ବଗ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ କାଉ ବଗକୁ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ସନା ଗାଳି କରି ନିନ୍ଦା କରି କହିଲା, ତମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଗ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଇଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ଯିଏ ଏଇଭଳି ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପୁଣି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ କଣ? ଓଲଟା ଆସି ଗାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି। ବଗ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି, କଣ ଗାଳି ଦଉଛି? ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ମମତା ନାହିଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତିନି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛି ଯେ ଏଇ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ ସେମିତି ପର ଆପଣା ବୋଲି କିଛି ଭାବୁନା। ବଗ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୁକ୍ତିର ଅଟଳ, ସିଏ କାହାକୁ ମନକୁ ଆଣେ ନାହିଁ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଯିଏ ଦେଖାଏ ସିଏ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। କାଉ କହିଛି, ବଗର କଥାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏଠି ସବୁତକ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଗ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ଏଇଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଇଠୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ବଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପମାନ ଲାଗିବ, ଭୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢେଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଲେ। କଜଳପାତିକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୋବେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଡିଏଟର ଭାବରେ କୋଉ ପକ୍ଷୀ କାମ କରେ? କଜଳପାତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଏବଂ ମନେ ରଖ। ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବାଟା ସହଜ ହବ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କିଏ କରେ? ଭଲ ଲୋକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟେଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଅମାନିଆ ହଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ବୋଲ ମାନୁନି, କଜଳପାତି କଣ କରେ? ତାକୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାର ନିଜର ଥଣ୍ଟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଭଳି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପିଠିକୁ ହାଣିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଏ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଟିକେ ଭୟ ବି। ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ, କଥା କଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା? ହଁ, ମୁଁ ଭିଡିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେଖେଇଦେବି, କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବି, ରଖିଦେବି, ସେଟା ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ବିଷୟଟି ସରିବା ପରେ ମୁଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି। କିଏ କେତେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା, ପରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦବ, ମାତ୍ର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ତାର ଦାଉ ଆଉ ସହି ହବ ନାହିଁ। କାଉ ଜଣେଇ ଦେଲା। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା। କଜଳପାତି ହଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଗଲା।
ବରଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଘୁମଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କେମିତି ଘୁମଉଛି। କଜଳପାତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେ ଥର ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେ ପଚାରିଲା, ଖଙ୍କା ଖେଙ୍ଗ ଖଙ୍କା ଖେଙ୍ଗ। କିଏ ରେ ତୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଇଛି? ଇଏ ମିଡିଏଟର ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଆସିଛି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ନେଗୋସିଏସନ କରିବ। ଖଙ୍କା ଖେ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେନି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ହଉଛି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ହେଲୁ ବଳଶାଳୀ। ମାଙ୍କଡ କହୁଛି ଆମେ ହେଲୁ ବଳୁଆ। ଆମର ଯା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର। ଯିଏ ବଳୁଆ ହେଲା ଏଇ ତାର ସବୁ ଜମାନା ତାର। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ ତା କଥା କିଛି ବୁଝିଲାନି। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ପାରିଲାନି। ତେଣୁ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି, ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଙ୍କାଖେ, କରନା ଫେରାଦ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି, ପୁରା ଖତେଇ ହେଲା ଢଙ୍ଗିରେ କହିଲା, କରନା ଫେରାଦ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜାକୁ ଡରିଛି ନା, ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରୁଛି। ଭୟ ନାହିଁ ତାର, ଖାତିର ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି, ସେ କାହାକୁ ଡରେନି। ସେଇ କଥା ସେ କହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ବ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ବ ପିଲାମାନେ କଣ? ଯାର ଜିଭରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ରହିଛି, ସେ ହଉଛି କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ବ। କିଏ ନା ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ। ଜମ୍ବୁକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୃଗାଳ ବା ବିଲୁଆ। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବ୍ରୁକ୍। ବ୍ରୁକ୍ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେଟା ବାଘ। ବ୍ରୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାକ ବା କାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆଉ କାକ ହବନି, କାଉ ଅଛି। ଏଇ ବହିରେ ବ୍ରୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେଟା ବାଘ। ସେନାପତି ହଉଛନ୍ତି ହେଟା ବାଘ। ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ରକ୍ତିମ ଆଖିରେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡଗ ହସ୍ତେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, କୁଟୁରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ ଓ ଗୋଧି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆଉ ଥରେ ପଢିଦବା। ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ବ ଭଲ୍ଲୁକ। ଏଇ ଅରଣ୍ୟର ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ୍ଲୁକ ବା ଭାଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ବୁକ ବା ଶୃଗାଳ ଏବଂ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରୁକ୍ ମାନେ ହେଟା ବାଘ। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ। ପାରିଷଦ ହେଲେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାରିଷଦ କିଏ ରହିଲେ? କୋକି, କଟାସ, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ। ସେମିତି ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ପାରିଷଦ ଅହିରାଜ, ଗୋଧି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହବ। ମହାରାଜ ହେଲେ ଭଲ୍ଲୁକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଶୃଗାଳ ବା ବିଲୁଆ, ସେନାପତି ହେଲେ ହେଟା ବାଘ ଏବଂ ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ହଉଛନ୍ତି କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ। ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିରାଜ, ଗୋଧି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ।
ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ ବାଘ ଆଉ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବଣରେ ସିଂହ ବାଘ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁକୁ ରାଜା। ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଏଠି କାରଣ ଦର୍ଶିଲା। ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବଣର ରାଜା ସିଂହ ନହେଲେ ବାଘ, ତା ପଛକୁ ଆସିବ ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ବାଘ ହାତୀ ଆଦି ପଶୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାଲୁକୁ ତାଙ୍କର ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଛି। ନିରଙ୍କୁଶ, ଅଙ୍କୁଶ ବିହୀନ, କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲଉଛି କେମିତି ନା ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୋଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା। ମାଙ୍କଡ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କଜଳପାତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟଗ୍ର, ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ବା ବିଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୋଇ, ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ। ଅର୍ଥାତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଓ ଶିଆଳେ ପତନି। ଓ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଏବଂ ଶିଆଳ ପତନି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତ କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ମାଙ୍କଡ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜା ଭଲ୍ଲୁକ ଏଇ କଥା ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଦୋଷୀ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାଙ୍କଡ ତାର ଦି ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡିକି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ପଛ ପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାରଟା ଏକ ତରଫା ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବିଚାରଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହବ, ତେଣୁ ପଛ ପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସିଂହାସନର ପଛ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବଡ ପାଚିଲା ପଣସ, ଯୋଉଟା କି ଭାଲୁର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ପଣସ ଭାଲୁର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଭୟ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳେଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆରେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଦେଖ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ଭାଲୁ ତାର ବିଚାର ବଦଳେଇ ଦେଲାଣି ଏଠି। କାଉ ବିଚଳିତ ହେଇ କହିଲା, କା କା କା, ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ। କାକ ମାନେ କଣ? କାଉ। ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ହଉଛି ଶାଖା ମୃଗ। ଅର୍ଥାତ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହରିଣ। ହରିଣ ଯେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡି ବୁଲେ, ମାଙ୍କଡର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଗଛ ଉପରେ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବା, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡକୁ ଶାଖା ମୃଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁବ, ନାଇଁ, ଯାର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ସେ ସେୟା କରିବ। ମାଛ ପାଣିରେ ରହିବ, ମାଙ୍କଡର କାମ ହଉଛି ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ବୁଲିବ, ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ବୁଲିବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ହଁ,
ମାଙ୍କଡର କାମ ସେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବ, କିନ୍ତୁ ଜଣକର ତ ବସା ଭାଙ୍ଗିବନି ନା। ରାଜା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ ଜୋରିମନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଦଳିଗଲା ଭାଲୁର ବିଚାର ଲାଞ୍ଚ ପାଇଲା ପରେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ, ଆଉ କଣ। ଏଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚଳଣି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ହଉଛି। ସେ କଥା ଏଠି ଅଛି। ମାଙ୍କଡ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଖୁସି, କାହିଁକିନା ତା ବିଚାରଟା ତା ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ ସଲାମ କରିଦେଇକି ସେ ତାର ଦରବାର ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନିରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲେଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟୁଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, କହିଲା ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଜ ପାଇ ରାଜା ଏବେ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଲାଞ୍ଚ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳି ଯାଇଛି। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। କାଉ ତ ଅନ୍ୟାୟ ସହି ପାରିବନି, ସେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ହିଁ କରିବ। କା କା ରଡିରେ ସେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପେଇ ଦେଲା। ତା ରଡି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଉଡି ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଳିଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜା ଯେ ଏଠି ବଳବାନ, ପ୍ରଜା ଯେ ଏଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇଦେବେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ସଭା ଆଗରେ କିଏ ଥିଲା? ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ସତେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିଲା। କେଁ ଏଂ ଏଂ କେଁ ଏଂ ଏଁ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ, ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଏବଂ ତାର ଶହ ଶହ କୁଆ ବାହିନୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହାନନ୍ଦରେ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଶୃଗାଳ ମାନେ କଣ? ବ୍ରୁକ୍ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ। ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନ ବଢେଇ ଦଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢେଇ ଦଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକୁ। ପିଲେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝ ଯେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନ ବଢେଇ ଦଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ନିଜେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢେଇ ଦଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କଡ ଦଉଛି ମହାରାଜ ଭାଲୁଙ୍କୁ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳଙ୍କୁ। ତେଣୁ 4 ଜଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଡି ହେଇକି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁଆ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ବାଲା, କଜଳପାତି ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ଦବା ବାଲା, ତେଣୁ ସେ ଛାଡିବନି। ସେ ରାଜାକୁ ଧରିଲା। କଜଳପାତି କାହାକୁ ଧରିଲା? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ, ଭାଲୁର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୋମ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଛବିଟା ଦେଖ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଲୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥିବ ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଲେଖକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖି ନବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ।
ପିଲେ ମାନେ ଏଠି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦେଖିନିଅ। କଚେବାର, କଚେବାର ମାନେ ଭଲ ସମୟ। ଭର୍ଚ୍ଚନା, ତିରସ୍କାର, ନିନ୍ଦା, ଧମକ, ଉତ୍କଟ ବା କଟୁ ବାକ୍ୟ। କଟୁ ପିଲେ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି କଟୁ, କଟୁ ବାକ୍ୟ। ପରୁଆ, ପରୁଆ ମାନେ ଖାତିର, ଦକ, ଚିନ୍ତା। ଜମ୍ବୁକ, ଜମ୍ବୁକ ହଉଛି ଶୃଗାଳ ବା ବିଲୁଆ। ବ୍ରୁକ ପିଲେ ମାନେ ବ୍ରୁକ ହଉଛି ହୁଣ୍ଡା ବାଘ। ଏଠି ଲେଖିଛେ ହୁଣ୍ଡା ବାଘ, କାକ ବା ବିଲୁଆ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାକ ନୁହେଁ କି ବିଲୁଆ ନୁହେଁ, ଏଠି ହଉଛି ହେଟା ବାଘ। ଏଠି ବ୍ରୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେଟା ବାଘ। ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର, ଆଉ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଥିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବ, ଟେକି ରହିଥିବ, ଟେକି ମାନେ ଟାକି ରହିଥିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ପୁରା ବିଷୟଟି ପଢିଦେଲେ, ବୁଝିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଯଦି କାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ବୁଝିପାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପାଠଟିକୁ କେତେ ବୁଝିଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେତେ ମନେ ରଖିଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣିବି, ସେଇ ସମୟରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ? ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ? ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ? ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଢେଇ ଭଲ ଲୋକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଇମାନି କିଏ କରୁଥିଲା? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କଡ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ରଖିଥିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଥିବ। ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।